안녕하세요, 닥터조입니다. 오늘은 주류 언론에서 방송하고 있는 가짜뉴스, 잘못된 정보들만 모아봤습니다. 지금 미국의 언론들이 얼마나 엉터리인지 한번 보실게요. 만약에 한국의 언론들이 이 기사들을 베껴 쓴다면 한국의 언론들도 엉터리일 겁니다. 보면 짜증도 나지만 나름대로 재미도 있어요. 이 코로나19의 영향을 받지 않는 사람이 지구상에 한 명이라도 있을까 싶은데요. 이 팬데믹이 선언되고 모두의 삶이 바뀌었습니다. 이 팬데믹 선언이 이번이 처음은 아니지만 지금까지 이런 팬데믹은 없었거든요. 하지만 언론의 공포감 확산 시도는 예전이나 지금이나 똑같았습니다. 2009년 신종플루 팬데믹 당시의 뉴스를 한번 보시죠. Latest on the swine flu epidemic, which the CDC said today has spread widely and cannot be contained. We do not think we can contain the spread of this virus. The global threat level is now at its highest ever. President Obama decided to declare the epidemic a national emergency of swine flu. Medical workers in biohazard suits and people wearing surgical masks out on the streets. Public events have been canceled and children are being turned away from their classrooms as schools nationwide have been shut down until May 6th. Staff aren't taking any risks. And elsewhere, authorities are doing whatever they can to reduce the chance of more infection. The Centers for Disease Control this past week quadrupled its estimated H1N1 flu virus death toll to roughly 3,900. 46 states are reporting H1N1 as widespread, with more than 1,000 deaths and 20,000 hospitalizations. And while an average case is usually no more dangerous than other flu, this strain has its unknowns. 30% of the deaths are in healthy people with no underlying problems. We don't know how good or bad this situation is because we don't actually know how many people are infected. Government officials struggling to cope with the outbreak have launched a massive public health campaign to get people to wear masks and wash their hands. Even if it turns out that the H1N1 is relatively mild on the front end, it could come back in a more virulent form during the actual flu season. Around the country, tens of thousands lined up for swine flu vaccines, hoping to get a shot before being shut out. There are only 11 million doses available, far short of the 40 million expected by this time, and the 150 million the government says will eventually be needed for everyone. We don't know what the future will bring in terms of H1N1 cases. The earlier we get the vaccines, the better. Absolutely. 대본이 지금이랑 똑같죠? 똑같은 대본 가지고 영화 1탄 망하고 2탄 다시 찍은 것처럼 그 당시 언론에서 공포를 조장했지만 신종플루의 실체와는 너무나도 달랐고 이 팬데믹이 지나가고 난 뒤에 각종 성토가 이루어졌어요. 이 데일리 메일의 보도입니다. 헤드라인을 보면 거짓 팬데믹, 신종플루 공포를 통해 제약회사들만 막대한 이익을 챙겼다고 유럽 보건기구 회장이 폭로했다. 이게 제약회사가 배후에 있었다는 거죠. 이게 보스턴닷컴의 기사를 보실게요. WHO가 신종플루 위협을 부풀렸다고 하는 두 개의 보고서가 발표되었다. 지금도 근데 똑같이 행동하고 있죠. WHO. 미국 CBS 뉴스의 셰릴 애킨스 기자가 신종플루 케이스가 이거 부풀려진 것이 아니냐 탐사 보도를 했어요. H1N1 신종플루 진단을 받았다고 하더라도 실제로 H1N1 바이러스가 아닐 수도 있다는 거예요. 어쩌면 아예 독감이 아니었을 수도 있다는 내용이었어요. 오진이었다는 거죠. 3개월이 넘는 취재 기간 동안에 확인을 한 건데 이 CDC가 일선의 의사들에게 H1N1 검사하지 말아라. 증상만으로 전부 진단을 내려라. 그 이유는 당시 테스트 장비가 이제 부족하기도 했는데 이미 정부에서 에피데믹을 선언한 상황에서 뭐하러 자원을 낭비하느냐 뭐 이런 논리였거든요. 이게 말이 안 되는 건데 그랬습니다. 그래서 어쨌든 당시에 그 CBS가 셰릴 애킨스 기자가 미 전국의 50개 주의 테스트 샘플을 전부 다 확인을 했어요. 놀랍게도 플로리다에서 검체 8,853개 중에 17%만 양성, 캘리포니아에서 검체 13,704개 중에 2% 양성, 조지아주에서 3,117개 검체 시험 결과 2% 양성, 알래스카 1% 검사도 엄청 적게 했거니와 그런데도 불구하고 증상이 있는 사람들을 검사한 건데 그 확진자 비율도 너무 적은 거예요. 검사를 하면 할수록 확진자가 너무 안 나타나니까 나중에는 이 검사를 하지 말고 증상만으로 다 보고하라 그런 거예요. 그런데 아시다시피 증상으로는 구분이 불가능하잖아요. 근데 이 탐사 보도가 되게 큰 뉴스였습니다. 보건당국이랑 주류 언론이 이슈를 얼마나 왜곡해서 보도하는지 사건을 키우는지 극명하게 보여줬죠.
근데 셰릴 애킨스 기자는 얼마 안 가서 이 CBS에서도 옷 벗고 나왔어요. 언론에서만 문제를 제기하는 게 아니라 브리티시 메디컬 저널 BMJ에 실린 아리클이에요. 제목이 팬데믹 플루와 이해의 충돌. 사망자가 너무 적게 나왔는데 이로 인해서 발생한 피해가 너무 크다는 거예요. 폴란드 같은 나라에서는 패닉 바잉으로 항바이러스제랑 백신을 너무 많이 사서 남아돌고, 영국이나 프랑스는 재고가 쌓여있던 그 치료제랑 백신을 거의 다 소진할 수 있게 됐고, 투자은행 JP모건의 보고에 따르면은 그 와중에 제약회사들은 이 백신 판매만으로 70억 달러에서 100억 달러에 달하는 수입을 올렸다. 이게 웬만한 전쟁을 치를 만큼 돈을 번 거죠. 사람들이 미국이 여기저기서 전쟁을 하고 다니면서 세금을 쓰면서 전쟁을 하는 줄 아는데, 세금은 쓰지만 누군가는 돈을 버는 거예요. 그러니까 전쟁이 사업이 되는 거죠. 공적 자금이랑 혈세는 낭비가 되는 반면 사기업의 배만 불려준 셈이 된 거예요. 이 팬데믹도. WHO가 중대한 결정을 내릴 때 기업의 입김을 받지 않고 독립적으로 자유로운 결정을 내릴 수 있도록 이를 보장하는 것이 중요하다. 뭐 이런 아리클을 썼지만 불가능하죠. WHO의 예산이 11%가 제약회사에서 제공되고 이사들 절반 이상이 제약회사랑 금전적으로 얽혀 있는데, 하지만 사람들은 이 사실을 모르죠. WHO는 믿을만하다고 여기잖아요. 공신력을 자랑하지만 운영비를 제공해주는 제약회사의 소나기에서 놀아날 수밖에 없는 거예요. 한국의 검찰 조직이 부패하거나 타락할 가능성이 있습니까? 그러면 WHO가 부패하거나 타락할 가능성이 있을까요? 한번 생각해 보시면 되는 거예요. 아직까지 한 번도 고민해 보지 않았던 부분이라면, 이 BMJ 아리클에서 누가 금전적으로 어떻게 엮였는지, WHO가 누구를 위해서 발표를 하는지 다 공개되어 있습니다. 그러니까 방역은 과할수록 좋다? 그렇지 않아요. 방역은 지혜로울수록 좋은 거예요. 세상에 공짜가 없고요. 누군가가 부당한 이익을 챙기고 혈세는 낭비되고, 이번 코로나19 같은 경우에는 사람들의 삶이 파괴되는 것 같아요. 미국에서는 그렇습니다. 한국도 그렇다고 해요. 제가 거기 있지 않아서 모르지만. 이런 얘기들 하세요. 그때랑 지금이랑 다르다. 모르죠. 다를 수도 있겠죠. 근데 중요한 거는 과거에도 잘못된 예측을 내놨었던 똑같은 보건당국이, 똑같은 에이전시가, 똑같은 WHO가 계속해서 틀려왔고, 그럴 때마다 누군가는 큰 이득을 봤고, 사태가 진정되고 나서는 스캔들이 터지고 조사에 들어가고 소송에 걸리고, 그 이후의 일들은 뉴스에 안 나오니까 사람들은 모르고 계속 반복된다는 거예요. 2002년에 웨스트나일 바이러스가 미국에서 뉴스가 됐었어요. 처음에 사망률 10% 난리 났었죠. 근데 워낙 조금 검사를 하다 보니까 알고 봤더니 나중에 보니까 거의 0. 몇 %. 2004년에는 뭐 사스, 2005년에 조류독감, 2009년에 스와인플루, 신종플루죠. 2014년에 에볼라, 뭐 메르스, 신종플루 다시 오고, 지카 바이러스, 디즈니랜드 홍역. 미국에서 그때마다 언론에서 얼마나 난리였는지 아십니까? 근데 실제 피해는 미미했죠. 하지만 왜 난리를 그렇게 쳐댔는지 원인은 다 드러났죠. 디즈니랜드 홍역은 홍역 백신 접종률이 워낙 떨어지니까 경각심을 일깨우려고 터진 거예요. 근데 난데없이 에볼라 바이러스가 아프리카도 아니고 미국에서 터진 이유는 빌 게이츠의 길리어드사에서 에볼라 치료제가 개발돼서 준비가 되어 있으니까 터진 거예요. TV에서 홍보해 준 거죠. 그런데도 실패한 거죠. 스와인플루, 신종플루는 신종플루 예방접종이랑 타미플루가 있었기 때문에 터진 거예요. 이 원인들이 다 밝혀졌다고요. WHO가 그것 때문에 EU에서 조사를 받았다고요. 그런데 유튜브에는 감성적인 댓글을 보게 됩니다. 지금 뉴욕의 병원에서 산소호흡기가 모자라고, 병상이 모자라고, 냉동창고가 모자라서 시신이 막 쌓이고 의료진들이 감염되고 환자가 폭증해서 의료 시스템이 붕괴될 위기에 처해 있다. 그러니까 수견하라는 거예요. 떠들지 말고. 붕괴되고 있지 않습니다. 뉴욕타임스는 기사를 이딴 식으로 쓰죠. 남은 선택은 죽음뿐. 뉴욕의 병원에서 산소호흡기를 나눠 사용. 마치 산소호흡기가 부족해서 환자들이 나눠 쓴다고 하는 듯한 뉘앙스의 기사예요. 심지어 기사 중간에 사진도 집어넣었어요. 산소호흡기를 함께 사용하는 사진이에요. 이게 무슨 뜻이에요? 환자가 너무 많아서 의료 장비가 부족하구나. 이게 누가 지금 산소를 공급받고 누가 죽을지도 모르는 긴박한 상황. 이렇게 느끼게 되잖아요. 근데 실상은 전혀 그렇지 않다는 거예요. 트럼프 행정부에서 코로나19 대책위원장을 맡고 있는 전염병학자 데보라 벅스 박사도 뉴욕에 있는 병원에서 침대나 의료 장비가 충분히 많은데 제발 이런 보도 자제하라고 호소를 했죠. We're reassured and meeting with our colleagues in New York
that there are still ICU beds remaining, and there's still significant over 1,000 or 2,000 ventilators that have not been utilized yet. Please, for the reassurance of people around the world, there is no situation in the United States right now that warrants that kind of discussion. You can be thinking about it in a hospital. Certainly many hospitals talk about this on a daily basis. But to say that to the American people, to make the implication that when they need a hospital bed, it's not going to be there, or when they need that ventilator, it's not going to be there. We don't have an evidence of that right now. And it's our job collectively to assure the American people that it's our collective job to make sure that doesn't happen. 주류 언론이라고 거짓 보도를 안 하는 게 아니에요. 아까 그 뉴욕타임스 기사 맨 마지막에 보면 이런 내용이 있습니다. 이 병원에서는 모든 산소호흡기가 동인한 것이 아니다. 베이틀러 박사에 의하면 나중에 정말 선택의 여지가 없을 때를 대비해 지금 이 테크닉을 시도해보는 것이 좋아서 해봤다고 전한. 이거는 오보가 아니라 뭐가 의도적이죠. 뉴욕 주지사가 나와서 산소호흡기 보내주세요. 전 미국의 의료진들, 의대생 여러분들 뉴욕으로 와주세요. 정말 재난 영화처럼 호소를 했는데 이 영상들 다 보셨죠? New York's governor says FEMA gave the state 400 ventilators. To that he said this. What am I going to do with 400 ventilators when I need 30,000? 뉴욕 주지사 쿠오모는 산소호흡기가 3만 개가 필요하다 그러는데 백악관은 여유가 있다 그러고, 뉴스에서는 환자들로 병원이 미어 터지는 듯이 보여주는데 그 영상도 심지어 뉴욕이 아니라 이탈리아 병원에서 촬영한 영상을 가져다가 틀어줬어요. 이 위에가 이탈리아 영상이고 아래가 뉴욕 병원이라고 보도된 영상이에요. 똑같은 의료진, 똑같은 환자. 이게 웃기지도 않는데 의료 자원이랑 인력이랑 모든 게 부족한 이탈리아 영상을 보여주면서 뉴욕의 의료 시스템이 붕괴될 것처럼, 환자가 너무 폭발해서 그러는 것처럼 저렇게 보도를 하는 이유가 뭐냐고요. CBS에서 결국 공개 사과문을 발표를 했는데 헷갈려서 단순히 실수한 것처럼. 절대 실수가 아니죠. 이 필름에 이탈리아 어디 병원 다 써있는 무슨 실수예요. 고의적으로 확대 보도를 하는 게 아닌지 병원을 직접 찾아가 보면 알게 되겠죠. 그래서 사람들이 뉴스를 안 믿으니까 뉴욕에 사는 시민 리포터들이 뉴스에 나온 병원들을 직접 다 찾아다녔어요. 환자로 미어 터진다고 뉴스에 나온 그 병원들 전부 다. Approximately how many coronavirus patients have you seen? How many? You don't know? 2? 100? 3. You've seen 3. So again, there are no lines of people. There is no mass chaos out here, contrary to what the mainstream media is telling you. How do you know they had coronavirus? Do you guys test in the ambulance? You don't know. You assume. Symptoms. Once again this morning, the city's hospitals will be on the front lines in this war against the coronavirus. In Elmhurst, Queens, that hospital there, lines of people lining up already this morning for about the last 45 minutes. Confirmed cases, people waiting to get tested. Supplies are in demand there. Somebody said there will be hordes of people inside. That's why I didn't go in. Let's see. The doctor with his mask on and everything. And look at that. Nobody. Completely empty. There's just police, no EMS, nothing. With the growing number of patients as supplies dwindle, you can see barricades behind us set up here outside of the hospital to keep order here because so many have been lining up every day to get tested. Where's the long lines of people trying to get tested? I don't see that. At Elmhurst Hospital, lines of people outside wait to get tested. A refrigerated truck has now been brought in here, a makeshift morgue. Here's the refrigerated truck for the dead people, but no action. Ambulances have seen a surge in calls, responding to nearly 5,800 Thursday. All parked ambulances, no patients, nobody's rushing anywhere. In fact, we've got a couple of ambulances here waiting to be called into action. Here's some busy, crazy busy guys. Yep, they're on their cell phone, watching Netflix.
And officials say this, unfortunately, is just the beginning, with the crisis expected to last for months and the peak of it all still on the horizon. We are live in Elmhurst, Queens this morning. Rena Roy, CBS 2 News. Rena, thank you. We were overwhelmed yesterday with the response to people wanting testing. Urgent Care Hawaii says its drive-up service was deluged by requests for coronavirus tests, some waiting as long as 4 hours. And testing all these people. They're taking state money, and they're not testing anyone. They're taking our money. Look at that line, officer. You see that line? So are these the overwhelming lines that you guys have been lying to the people of Hawaii about? I'm a journalist, and this is going to be a column that's going to be read nationally. That's great. About how you're lying, that there are massive lines that you're doing. We were overwhelmed yesterday with the response. You tested 25 people here yesterday? You said that. You didn't test 25 people. No, I didn't. No, I didn't. I got nobody going in. 사람들을 직장에도 못 가게 하고 운동하러 짐에도 못 가게 하고 사람들이 할 일은 없고 시간이 많으니까 이런 거 촬영하고 다니나 봐요. 뉴스가 터지고 난 첫날 뉴욕 병원에 사람들이 몰렸습니다. 검사 받으려고. 기침하고 증상이 있으니까 겁나서 병원에 가는 건 있을 수 있는 일이죠. 한국에서 신종플루 때 병원에 사람들이 몰리고 90% 이상이 병원에서 감염되었다 그랬던 거 기억나시죠? 예, 미국이 그랬던 거예요. 딱 하루 그랬다고요. 쓰러져서 앰뷸런스 타고 병원에 실려가서 그러는 게 아니에요. 병원 내에 원래 중환자실, 거기 입원해 있던 환자들이 감염이 되는 거고 아니면 그분들을 대상으로 검사를 하면 코로나 바이러스가 검출이 되는 거라고요. 예, 가짜 뉴스들은 끝이 없습니다. 정부에서 산소 마스크를 제공해 주지 않아서 중국에서 따로 구입해서 써야 할 정도로 환경이 열악하다. 이런 기사도 나왔는데요. New York governor today begged President Trump to send help now, saying he'd been forced to buy ventilators from China because it was like bidding on eBay to secure enough in his own country. Overwhelmed hospital workers, he says, deserve more. 네, 보셨나요? 마네킹이에요. 뉴스에 나갈 영상 클립을 제작하기 위해서 마네킹을 눕혀놓고 쇼를 하는 거예요. 사람들이 그렇게 어설프지 않은데. 로이터 통신에서도 이 문제를 지적했죠. 이런 언론 보도 행태는 안 된다. 하나만 더 볼게요. 뉴욕의 응급실에서 의사나 간호사가 현장 소식을 전하면서 소셜미디어에 올리는 영상들이 있습니다. 많이들 보셨을 거예요. 그런 영상들을 또 CBS가 가져다가 방송을 한 거예요. 한번 보세요. America is not prepared and nurses are not being protected. I quit my job today. I went into work and I was assigned to a COVID patient on an ICU unit that has been converted to a designated COVID unit. None of the nurses are wearing masks, not even surgical masks in the hallways when they're giving report to each other. I had my own N95 mask. I told my manager I understand we're short on supplies, but let me protect myself. Let me feel safe. I have family that I have to come home to, and the way things are looking, this isn't gonna get any better. America is not prepared, and nurses are not being protected. 이 영상을 보자마자 뭔가 이상하다 했습니다. 일단 CBS 방송이라 선입견을 갖고 본 것도 있는데 일단 내용 자체가 뉴욕 병원들에서 실제로 보고하는 보고서랑 내용이 틀리잖아요. 의료 장비 전혀 모자라지 않고 중환자실 배도 부족하지 않고 뭐가 마스크가 모자라요. 오히려 한국이 모자라면 모자라지 미국 마스크 모자라지 않는다고요. 제 대학 동기 중에 한 명이 뉴욕에서 흉부외과 의사입니다. 지금 급한 거 아니면 수술도 다 취소돼서 병원이 텅텅 비었대요. 응급실도 비어있고 코로나 환자들이 응급실로 이송된다고 생각하시는 분들이 많은 것 같은데 그렇지 않다고요. 중환자실만 항상 계속 바쁘다 그래요. 검사 많이 하고 서류 작업할 게 많아서. 하지만 겨울에는 원래 늘 바빠요. 폐렴 환자가 워낙 많아서. 그리고 이 여자분 연기 자체도 너무 어색하죠. ICU나 트라우마 센터에서 근무하는 간호사들이 이렇게 정서적으로 불안하면 그 일을 못해요. 한국의 대구의 의사나 간호사분들이 뉴욕보다 훨씬 더 고생했을 텐데 환경도 더 열악했을 거고 그 한국 사람 특유의 오지랖 있잖아요. 팔걷어 붙이고 일하는 스타일들 있잖아요. 사람들 살리려고. 한국 간호사들이 열악한 환경에서 근무를 그렇게 했을 건데 이런 영상 올리냐고요. 그 정상적인 ICU 중환자실 간호사들이 안 그런다고요.
근데 의심만 갈 뿐 증거는 없으니까. 근데 며칠 후에 이 똑같은 여자분이 이런 영상을 올렸죠. Coronavirus. Shit is real. Shit is getting real. Don't worry. Every single person that you'll come into contact with this evening has no coronavirus. And don't worry, the coronavirus only lasts for up to 3 days on uncleansed surfaces. You'll be fine. Don't worry. Coronavirus. Shit is real. Shit is getting real. 그래요. 이 여자분의 영상 내용은 중요하지 않은 것 같고 정신 건강 상태가 온전하지 않은 제정신이 아닌 사람일 수 있는 거고 그냥 도움이 필요한 사람일 수 있겠다 생각이 드는데 이 첫 번째 간호사로서 우는 영상을 올리기 며칠 전에 자기 소셜미디어에 자신이 우울증의 바이폴러 디스오더 양극성 장애가 있어서 병원 일을 그만둔 지 1년이 넘었고 다시 일을 할 수 있을지도 모르겠다 이런 글을 남겼었어요. 그러니까 병원의 상황을 전달한 거는 사실이 아닌 거죠. 제가 말씀드리는 포인트는 이 가짜 뉴스를 양산하는 미국의 언론 CBS가 이 영상을 가져다가 방송을 했다는 거고 많은 사람들이 이걸 봤고 감정적으로 동요가 됐고 아 뉴욕이 지금 상황이 그렇구나 느꼈을 거고 방송국은 이런 실수가 나가도 그 실수였던 고의든 나중에 아주 조그맣게 정정기사 하나 내보내면 그만이지만 사람들은 그거를 보지 않고 이미 이성보다 훨씬 파동이 강력한 감정적으로 각인이 되었다는 거예요. 이러한 분위기를 몰고 가는 사람들은 결코 그 대가를 지불하지도 않습니다. 대가인지 뭐 죗값인지 모르겠지만 CBS 방송국이 대가를 지불하지 않을 거라고요. WHO가 대가를 지불하지 않는다고요. 수많은 사람들이 정정기사를 보지도 않을 뿐더러 봐도 그냥 그랬나 보다. EU가 WHO를 조사한 사실을 그냥 모르고 넘어간다고요. 그걸 봐도 그냥 그랬나 보다. 가짜 언론들이 가짜 보도를 양산하고도 잘 먹고 잘 사는 이유예요. 수백만 명이 보는 가짜 기사를 내보내고도 며칠 후에 진실이 거짓을 잡아내면 아주 작은 정정기사 아니면 말고 이런 식인 거죠. 이번에 코로나19 사태를 겪으면서 놀라운 사람들을 마주하게 됩니다. TV조선에서 조국 장관의 의혹을 보도를 하면 가짜 뉴스라고 막 열내던 분들이 아니면 JTBC에서 보도한 세월호 태블릿 보도는 거짓 선동이라고 그러던 분들이 TV조선이랑 JTBC가 한 목소리로 전하는 코로나19 뉴스 소식이 가짜 뉴스라고 말을 하면 펄떡 뒤집어져요. CNN이랑 CBS, MBC, 폭스, 미국 뉴스들이 가짜 뉴스를 내보낼 리가 절대 없기 때문에 그러겠죠. 그런 건가요? 대한민국 검찰 조직은 썩을 수 있을지는 몰라도 미국의 CDC나 WHO는 절대 썩을 리가 없기 때문에 그런 건가요? 제가 유튜브에 달린 댓글 하나를 보고 힌트를 얻었습니다. 지구상에 아주 많은 사람들이 바보가 아닌 이상 감기 수준의 바이러스로 세상을 이렇게 만들지는 않습니다. 지구상에 아주 많은 사람들이 바보일 리는 없다는 그 무모한 가정, 단정, 확신. 이게 대중은 얼마든지 조종 가능합니다. 공포랑 통계만 있으면 돼요. 꼭 바보가 아니더라도 군중들은 유태인을 학살하는 것이 옳다는 판단을 내리기도 한다고요. 지구상에 아주 많은 사람들이 바보일 리가 없다라는 말 속에는 적어도 내가 속았을 리 없다고 하는 가정, 희망이 담겨 있는 거죠. 나는 배울 만큼 배운 이성적인 사람이니까. 지금 이 코로나19 사태, 미국이 이 지경으로 끌고 들어가는 이유, 언론에서 선동을 하는 이유, 사람들이 살려달라고 기꺼이 스스로의 자유를 포기할 정도로까지 공포로 몰고 가는 이유가 있을 거 아니에요. 물론 왜 그러는지 모르죠. 하지만 생각은 해봐야 되는 거예요. 아무런 생각이 없으면 당연히 그런가 보다, 지금 이래야 되나 보다 억압받는 노예로 사는 거예요. 수천 년 동안 인류의 99%가 1% 밑에서 노예 노릇하면서도 잘 살아온 이유가 되는 거죠. 왜 이럴까? 복잡한 역학이 얽혀 있겠죠. 미국의 질병통제센터 CDC나 WHO는 전염성 질환이 만연해야만 존재의 가치가 있는 집단인 거고, 제약회사는 백신 판매랑 준비된 고객들을 확보할 수가 있고, 이 백신 개발에 실패하더라도 이미 개발비 명목으로 정부 기금을 펀딩을 받았고, 비타민 C니 하이드록시클로로킨이 다 소용없다 그러고, 백신이 없는 게 문제라고, 백신이 나오려면 18개월 걸린다는 소리나 하고, 이게 밥이 없으면 라면이라도 먹으면 되는데 밥 지을 때까지 기다리라는 소리잖아요. 근데 이런 게 하나도 안 수상해요. 개인들의 면역을 높이는 거에 대해서 전혀 강조를 하지 않는 보건당국이 하나도 안 수상하냐고요.
트럼프는 어떻게 해서든 재선에 성공해야 되는데 지금 미국 경제가 어차피 붕괴 직전인데 이 원인을 재정관리 실패가 아니라 자기 행정적인 실책이 아니라 질병 재난으로 돌릴 수 있으면 좋은 거고, 민주당은 어떻게 해서든 정권을 탈환해야 되는데 이 트럼프 행정부가 안일하게 위기를 대처해서 지금 이 사태를 커졌다고 공세를 펼칠 수가 있는 거고, 그래서 사태 초기에는 트럼프 대통령이 괜찮을 거다, 부활절 이전에는 정상 생활로 돌아갈 수 있을 거다, 이 국민들을 안심시키기에 바빴어요. 그러면 민주당 주지사들이 저 무책임한 대통령 봐라, 주식시장만 걱정하는 몰지각한 인간으로 몰아붙였다고요. 이 언론은 자극적인 기사를 통해서 사람들을 TV 앞에 붙어있게 해야만 광고 수익이 올라가는 거고, 그리고 언론의 가장 큰 광고주가 제약회사이기 때문에 그 장단에 맞춰서 춤을 춰야 되는 거죠. 미국의 CNN, CBS 같은 언론들은 민주당이랑 합세해서 트럼프를 밀어내야 하는 과제도 있기 때문에 지금 이 사건을 부풀려서 보도하는 측면도 있다고요. 네, 하지만 우여곡절 끝에 지금 경기부양책 스티뮬러스 빌이 통과하자마자 트럼프 대통령은 한숨을 돌렸죠. 그러고 나서 트럼프 대통령이 한순간에 돌변했어요. 20만 명의 사망자가 나올 것이니까 준비하자. 이게 완전 발 뻗고 마음 편해진 게 티가 확 나는 거죠. 이제 거꾸로 지금 민주당에서 이번 사태가 기획된 음모 아니었냐 공세를 펼치고 있는 거예요. 민주당이랑 공화당의 입장이 서로 180도가 바뀐 거예요. 경기부양책 비리 통과되자마자. 코미디가 따로 없죠. 중요한 사실은 이 난리통에 진심으로 국민들을 걱정하는 세력은 아무도 없다는 겁니다. 맨날 결론이 뭐냐 이렇게 물으시는데 결론이 어디 있어요. 제가 결론을 내드리는 사람이 아니고 제 결론에 동의하실 것도 아니기 때문에 여러 가지 상황들이나 데이터나 통계나 이런 것만 제공해 드리는 거고, 결론은 각자 내리시는 게 옳다고 생각합니다.